माँ दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। साप्ताहिक श्री अरविंद पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम जोग देइथिबा समस्त दिव्यात्मा मानकु मोर प्रणाम और शुभेच्छा। आम समस्त प्रिय आनंद भाई को मोर आंतरिक प्रणाम। समस्त को स्वागत जनाउछि। आज कार्यक्रम सम्यक सूचना देउछि। प्रथमे मंत्रावृत्ति करिवे कुंती अपा, स्टूडेंट्स प्रेयर उपस्थापना करिवे सौम्या भाई, मातृवंदना निवेदन करिवे अनुपमा अपा। आज आलोचनार विषय होछि परमंक सहित संपर्कित हेबा। आलोचना करिवे भुवनेश्वर आनंद भाई। शेषे मातृसंगीत सह पाठचक्र समापन हेबा। वर्तमान मु कुंती अपा को अनुरोध करुछि से मंत्र आवृत्ति करिवे और परवर्ती कार्यक्रम पर्यायक्रम चालू रहेगा। वंदे मातरम। बा ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। 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 ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। माँ उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई मानकु मोर प्रणाम। माँ को पाखरे आजिर पाठ्यचक्र को निवेदन करुछि। माँ ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, आंभे माने ताहा ही हेबाको चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, आंभे माने ताहा ही हेबाको चाहूं। अतीत आहुरी बंची रहिबाको चाहे, अतीत आहुरी बंची रहिबाको चाहे। ता विरुद्धरे आसन्न भवितव्यर महायुद्धरे आंभे माने जे परी, सफलता हासिल करि पारु। महायुद्धरे आंभे माने जे परी, सफलता हासिल करि पारु। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, आंभे माने ताहा ही हेबाको चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, आंभे माने ताहा ही हेबाको चाहूं। जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे, जद्वारा नूतन वस्तु गुड़िक प्रकाशित होई पारे। एवं आमे से सबको ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारो। एवं आमे से सबको ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होई पारो। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, आंभे माने ताहा ही हेबाको चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंको, आंभे माने ताहा ही हेबाको चाहूं।
वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानकु आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम कृतज्ञता जनाऊँगी एवं ये ऑनलाइन जोड़ी होता समस्त अपा भाई की मोर नमस्कार कृतज्ञता जनाऊँगी। तुम्हारी मधुर गीति सुरे सुरे अंतर बीणा उठो बाजे तुम्हारी मधुर गीति सुरे सुरे अंतर बीणा उठो बाजे सारा जीवन गौरव गुमान सारा जीवन गौरव गुमान जाछि सकल जाऊ हजरी तुमरी मधुर गीति सुरे सुरे अंतर बीणा उठो बाजे तुम्हारी मधुर गीति सुरे 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 तुम शुभ नाम सुमारी सुमारी संगीत मोरा कंठ जाऊ झरी तुम शुभ नाम सुमारी सुमारी संगीत मोरा कंठ जाऊ झरी दिव्य रूप राशि दर्शन आसी दिव्य रूप राशि दर्शन आसी झुरु अविरत दुई आखी तुमरी मधुर गीति सुरे सुरे अंतर बीणा उठो बाजे तुमरी मधुर गीति सुरे 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 शाश्वत मिलन मानसे मनासे अंतर बाहर पुल कुलसी शाश्वत मिलन मानसे मनासे अंतर बाहर पुल कुलसी जनमे जनमे हेबाकु तुमारी जनमे जनमे हेबाकु तुमारी निरंतर अनुसारी थिबी तुमरी मधुर गीति
अंतर बीणा उठो बाजी सारा जीवनर गौरव गुमान सारा जीवनर गौरव गुमान जाओ सकल जाऊ हजी तुमरी मधुर गीति सुरे सुरे अंतर बीणा उठो बाजी तुमरी मधुर गीति सुरे 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 माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा माँ का पाद पद्म रे मोर भक्तिपूत प्रणाम। सबू अपा भाई जेते जोग देइछंती समस्त को प्रथमे मु प्रणाम जणेबी, कारण आमे गोटिए मार संतान, गोटिए आत्मा, गोटिए जोगरे आमे पाद देइछे। तेणु आमे एक गोटिए जो पुरातन ऋषि कंठरू जो पुरातन श्लोकटी उद्दित होइथिला ताकु प्रथमे आवृत करी। सम गच्छत्तम सम बदध्वम शंभो मनासी जानातं दिवा भागो यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। यार अर्थ अति तात्पर्यपूर्ण, कारण आम जदि यही न होते ताहले एकाठी पाठचक्र जोग दे न था। कौन अर्थ होची चल एक मन हो चलिबा। आमर सब गोटे मन अच्छी बोली आम एकत्रित होइछे। एक कथा कहिबा, एक कथा माने माँ आ श्री अरविंद। मु जेते आज जो जहा कहिबी ता भितर आपण हिसाब करिवे केते थर माँ श्री अरविंद को ना नहीं। तेणु समस्त नाम जप करुचे, तेणु समस्ते एकाठी बाट चलिबा, एका कथा कहिबा, समस्ते मिसी उपासना करिबा इत्यादि यहाँ ही होची संहतिर लक्षण। संगति जो कहूचे तार लक्षण होची एटा। तेणु आमे गोटिए संगति रे चलीचे। आउ ए जो पाठचक्र अरो सर्विस जे जो माने उद्योक्ता तांको मु प्रणाम जणाउची। इते सुंदर भाबरे ये परिवेशन होची। आ पूर्व पाठचक्र वीर भाई उपस्थापन थे, केते सुंदर आलोचना। तेणु अति इम्पोर्टाट आलोचना रही। तेणु ये होची मांकर गोटे निर्देश। तेणु आमे माने यही पथरे चलिबा। आज जो विषय वस्तु रही ताकु मु उपस्थापना करी परमक सहित एकत्रित हेबा। परमक सहित एकत्रित हेबा यह ही होची संपर्कित हेबा। उठे मत कर। हाँ, तेणु परमक सहित एकत्रित हवा यही विषयटी होची अति तात्पर्यपूर्ण विषय। आपण चिंता करिवे परम कहले आम परम प्रभु माँ श्री अरविंद होचंती आमर परम। तांको सहित आम किभली भाबरे एकत्रित बा संपर्कित हेबा ए होची आजिर विषय वस्तु। मु प्रथमे
ସେଇ ଇଏରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ପରମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛେ, କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆଉ କିଭଳି ରହିଅଛି ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେବ ଶିଶୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସେ ଦେବ ଶିଶୁଟି ବା ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିଛେ। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ପ୍ରଭୁ କାଲି ଆପଣ ମୋତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ, ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜ୍ଞ, ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ। ସେଠାରେ ଅଜଣା, ଅଚିହ୍ନା, ଅପରିଚିତ ଭୂମିରେ ମୁଁ ରହିବି କିପରି? ଦେବ ଶିଶୁଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆସିଛେ। ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ କି ମନେ ରଖିନେ? କେତେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଶିଶୁଟି ନିରୀହ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ ସହିତ ମୋର ଦେବଦୂତ ରହିବେ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦୂତ ତୁମ ସହିତ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତୁମର ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝିବେ। ତୁମର ତେଣୁ ସକଳ ଯତ୍ନ ସେ ସବୁ ନେବେ। ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା। ସେଇ ଦେବଦୂତ ମୋର ସତ୍ତା ସିଏ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କପଟ ଶିଶୁଟି ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନପାରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମଣିଷ କେବେ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ଆହୁରି 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 ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ଏଠାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ଆପଣ? ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ବାସ କରୁଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ କିଏ ନା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଖେଳି ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ। ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ। ସବୁଠୁ ତୁମେ ମୋର ହଉଛ ପ୍ରଭୁ ବା ତୁମେ ମୋର ଏତେ ନିଜର ଯେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କିଛି ବୋଲି ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ନାଚିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଅପରିଚିତ ଭୂମିରେ କଣ କରିବି? ସେ ତ ମାନେ ଆମେ ପଚାରିଛେ, ସେ ଦେବ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଭୂମି, ଯୋଉ ଭୂମିକି ମତେ ପଠେଇବେ ସେଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବି? ସମସ୍ତେ ମୋର ଅପରିଚିତ, ସେଠି ମୋର କିଏ ସାଥୀ ହେବ? ଭଗବାନ ତାପରେ କହିଲେ, ସସ୍ମିତ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲେ, ଅବୋଧ ଶିଶୁଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମୋର ଦେବଦୂତ ତୁମର ସାଥୀ ହେବ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବ, ନାଚିବ, ଖୁଆଇଦେବ, ଶୁଆଇଦେବ। ସବୁ କିଛି ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଭଳିଆ ଦେବଦୂତ, ମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଦେବଦୂତର ଆଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଠି ନାଚିବ, ସେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁଆଇଦେବେ, ଶୁଆଇଦେବେ, ସବୁ କରିବେ। ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେ। ତୁମ ଖୁସିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସି, ତୁମ କାନ୍ଦରେ ସିଏ ବି କାନ୍ଦିବେ। ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବେ, ଆଉ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ପରା ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଯୋଉ ଦେବଦୂତ ଯିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସକଳ ସ୍ନେହ, ମମତା ଆଉ ନିବିଡ଼ତା ପାଇବ। ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଭଳି କହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛେ। ସେ ଛାଡ଼ିକି ତୁମକୁ ରହିପାରିବେନି। ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ଆଉ ନାଚିବ, ଖେଳିବ, ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ।
तथापि से अझटिया शिशुटी दिव्य शिशुटी कहूची तांको मन बुझिलानी पचारला मु आपणक ठारू अनेक दूर को चली सेठी जो भाषा से माने कहिबे मु तो सेठिकार भाषा जानिनी समस्ते समस्तଙ୍କ कथा बुझिबी किपरि मु मध्य तांकु किपरि बुझिबी आ से मध्य मते किपरि बुझिबे ईश्वर देव शिशु को ये शेष प्रश्नर उत्तर कहले अरे देव शिशु तू अति निकटरे तोर अति निकटरे देवदूत रही जो मिठा हस दरदी कथा कहिबे से देवदूत ताहा तुमको शिखाई देबे जो मिठा कथा तू प्रथमे कहबो आ मिठा हस हसिबो से देवदूत ताहा तुमको शिखाई देबे तांकु तुमे देखी प्रथमे हसिबो प्रथमे जेतले शिशुटी जन्म होची आमे जन्म होइजे सेतबे से भगवान को ऊपर को नेकी भगवान को देखि प्रथमे हसे तांकु न देखले से खोजिबा और कांदिबो एटा होची आम प्रत्येक लोकंकर से देव शिशुर आख्याटी भगवान देइछंती किंतु आमे मध्य से देव शिशु आमे एई भलिया करिके आसीथि तबे जेते भाषा अछि से तुमको शिखाई देबे जेते प्रकार भाषा सब भाषा से तुमको शिखाई देबे तांकु तुमे देखि प्रथमे हसिबो तांकु न देखिले खोजिबो कांदिबो जेते भाषा सब शिखाई देबे तुम मिठा कथा सुनी आनंद रे हसिबे जेतेले छोट शिशुटी कुनी 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 कथा कहूची समस्त हसंती समस्त ताकू आदर करती तुम मिठा कथा सुनी कि से भगवान हसिबे से मो कथा कहिबे मो पाखकू फेराई आनिबा बाट मध्य देखै देबे भगवान कहउछंती जेंति आमे तोर आनंद धाम को फेरी जाऊ जन्मे जन्मे मानव शरीर अवतीर्ण होई कहउछंती से भलिया से जो देवदूत बा भगवान ताकू शिखै देबे केमिति ना तू माने पुणी कि भली तू मो पाखकू फेरी आसीबू से बाट से देखै देबे प्रथम से हमको देखाइछन आमे समस्त देखिछे आ तुमे शिशु कैशोर यौवन जरा बार्धक्य हेले मध्य से तुमको शिशु परि बाट देखै देबे जेते जहा हेले का पाखरे भगवान का पाखरे आमे बार्धक्य हेले छोट यौवन हेले छोट किशोर हेले छोट तेणु से सबु बेले भगवान हमको छोट शिशु सदृश देखती मन रख जो अवस्था थिले तांकु केबे भूलिबो नाही तू जो अवस्था किशोर अवस्था रे था यौवन अवस्था रे था जरा अवस्था रे था बार्धक्य अवस्था रे था तू केबे हेले तांकु भूलिबो नाही आमे एई प्रतिश्रुति देई के आसीचे बा भगवान के पाखरे कहि के आसे जे गोटिए मुहूर्त तोते मु भूलिबी नाही तोते सबु बेले मु पाखरे रखिथिबी एई प्रतिश्रुति देई कि आमे आसीचे समस्त आसीचे से देव शिशुर आख्याटी भगवान देइछन जन्मर जेतले अति निकटतर हेबारु देव शिशु पचारिला तांकु कोन बोली डाकिबी जहांकु मु प्रथमे देखिबी तांकु कोन बोली डाकिबी ना तुमे तांकु डाकिबो कोन ना उत्तर देले भगवान उत्तर देले तांकु तुमे प्रथमे देखिबो एवं मां बोली डाकिबो मां तेन पिलाटी जेतले जन्म हुए से प्रथमे मां मां बोली डाके आमे ताकू भल भाव जानिचे मां हेउछंती प्रथमे जहाँ को देखबू तू जेते जहाँ जेते जेते बेले तते आखि जन्म हबू सेते बेले तू जहाँ को प्रथमे देखबू तांकू मां बोली डाकिबू मां हेउछंती अजय अभेद्य दुर्ग सदृश से तुमर प्रथम गुरु इति प्रांजल भाव देखु भगवान किभली भाव बुझाई जाइछंती आमे केते तांको सहित संपर्कित होइछे से देव शिशु आमे मध्य से देव शिशु सेठो भगवान कहउछंती मु मां देवकी कोଳରେ भी जन्म होइछि मु मां कौशल्यଙ୍କ कोଳରେ भी जन्म होइछि मां यशोदाଙ୍କ कोଳରେ जन्म होइछि तू जो महाशक्ति पाखरे जन्म नेबू आ से हेउछंती श्रीमा किते तात्पर्यपूर्ण कथा आपण हिसाब करंतु आमे का पाखरे जन्म होइछे भगवान को कहि के आछे भगवान कहउछंती तू जोठी जो महाशक्ति पाखरे जन्म नेबू
आमे जन्म हैला बेले जो महाशक्ति सी होछंती श्री माँ आमर परम आराध्य माँ किंतु देखो आज जो शिशु माने जन्म होचंती से माने माँ को आश्रित माँ को आशीर्वाद किछि चालक आमे जहाँ जानिने से माने जानिछंती माँ ज्ञानदायिनी से कहते जे भगवान कहते से जो माँ पाखे तुम श्रीमा पाखे जन्म हम माँ चारोटी महाशक्ति रही समस्त आपण मैंने जानते ज्ञानदायिनी माहेश्वरी शक्ति स्वरूपिणी महाकाली ऐश्वर्य सौंदर्य सुसंगति महालक्ष्मी विद्या परिपूर्णा माँ होचंती सरस्वती तेणु शेष महाबहिर शेष परम प्रभु कौन कहले आपण मैंने समस्त जानते माँ को महिमा प्रतिपादन करी ऋषि श्री अरविंद कहते परम प्रभु कहते कौन सी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे केवल माँ को शक्ति आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी पारे जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन ओ परम आनंद माँ इति प्रांजल भाव परम प्रभु कही देइछंती एमिति स्पष्ट भाव रे कहीं कही परिबे नहीं माँ ही साधक माँ ही साधना कौनसी मानुषी प्रेयसी जेते मुनि ऋषि तपस्वी जहा करिसंती से माने केते हेले हेले से अतिमानस चेतना बा दिव्य जीवन को केही लाभ करना केवल एपरि प्रांजल भाव रे परम प्रभु शेष माँ भैर शेष कहीदेले कौन सी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे जिते तपस्या कले तुम निर्वाण बा मुक्ति टे पाइब ता छड़ा किछि पाइबनी किंतु माँ को शक्ति जो आमे जो आवरण भितर रही एठिक जिते जन्म होइकी आसीचे आमर चतुर्पार्श्व से आवरण जो आमे मान कौन अज्ञान हिंसा द्वेष माया ये सब आमको घेरी रही से आवरण को से आवरण आउ से तमिश्रा जो अंधकार भितर आमे मिथ्या मृत्यु वेदना पूर्ण जगत रे आमे रहीचे से ठीक केते कथा कही के आसे गोटे मुहूर्त तो भूलिबु ना तो संगरे एकत्रित होबु सब करिबु किंतु एठी आसिक जो आवरण भितर आमे तमिश्रा मिथ्या पूर्ण वेदना जगत रे उत्तरी आसीचे एठी कौन है ना तांको सहित संपर्क छिंदी जाउची कोथि पई संपर्क छिन्न हो जाउची केमती ना ये मिथ्या पूर्ण मृत्यु वेदना पूर्ण जगत रे किंतु आमे आसी से तांको सहित माने परम को सहित संपर्क टिके छिन्न हो जाउची तेणु केमती आसीबो ना सत्य ज्योति दिव्य जीवन परम आनंद माँ आनिकी आम हाथ रे धरई देबे एभली प्रतिश्रुति बा एभली वाक्य आज पर्यंत कहीं कही ना जहा कि परम प्रभु कहिसंती तापरे आमे आसीबा विषय वस्तु उपरको आपण माने एटी अति तात्पर्यपूर्ण कथा कहिछि आउ आपण माने समस्त एटी जानिथिबे बोधे किंतु आमे सेही कथा करिसे किंतु एठी सेही तो मिथ्या वेदना तमस्या पूर्ण जगत रे जेतेबेले आसीछे सेठी आमे भूली जाइछे तेणु एठी माँ कहते आउ कौन कहले it is only in union with the divine and in the divine that harmony and peace can be established माँ प्रांजल भाव आहरी बुझुछ केवल भगवान को सहित भगवान को मध्य रे मिलित होई पारिले यथार्थ संगति शांति प्रतिष्ठा होई पारिबो अर्थात तांको सहित आमे संपर्क न रखिबा यदि संपर्क को छिन्न करदेबा ताहले आमे किछि करि परिबा नै आउ कोन कहले माँ कहले मोर आउ कोनोसी कामना नाही जो आवरण जो मिथ्या तमिश्रा मृत्यु आमको घेरी रही माँ कहते मोर कोनोसी कामना नाही मु आउ किछि भी चाहे नाही मु चाहे एकमात्र सेवक होबा आमे जदि सेई सेवकर आख्याटी नहीं जिबा सेवक आपण देखिए सेवकर आख्याटी जे नहीं से सबुठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ आसन रे सेवक सेवक केमती आपण कहूँ हनुमान कौन करथिले रामचंद्र लक्ष्मण आ सीतांकर सेवक से लक्ष्मण होउचंती ए जो रामचंद्र जोकर सेवक होउची हनुमान देखो हनुमान जेतेबेले एते वीर योद्धा थिले
ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ପାର ହେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ଯିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ 1,00,000 ଯୋଜନ ଯିବି କିନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ି ପାରିବିନି, ଏମିତି ସବୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯୋଉ ଖୋରା ପକେଇଥିବ ଯୋଉ ଟାପୁ, ତାକୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ କେତେ ଥର କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ ସେବକ, ମାନେ ସେବକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏ କେତେ ଥର କହୁନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ହେପାକୁ ଯିବି ଏପାକୁ ଆସିବି, କେତେ ଥର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେତେ ଥର ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେବକର ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ତଳେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଫୁଲ ପକଉଛି ବା ପାଣି ଟିକେ ଦଉଛି ସେ ହନୁମାନ ଠିକ କ'ଣ ପଡୁନି? ସେବକର ସ୍ଥାନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, ସମାଜରେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ତାହାର ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ହେ ମାନବ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା କର, ଯିଏ ତୁମ ସେବା କରୁଛି ତାକୁ ତମେ କେବେ ଭୁଲିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମକୁ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କାହାର? ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗତ ତ କହିହେବନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିର ଅମର ମନୋଜ ଦାସ ଥରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ସବୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲା ପରେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସଂଯୋଗିତ ହେଇଗଲେ, ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗିତ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଅଜସ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଯୋଉ ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେନି। କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ତ ସବୁ। କେମିତି ହେଲା ସମ୍ଭବ? ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିବି, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଖାଦେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବ କିଏ? ନା ଏଇ ମଣିଷ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ଯେତେ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୈତ୍ୟଟି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବନି। ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବା କେମିତି ନା, ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଟା ମଣିଷ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କି ଯଦି ସେ ଏଠି ମାନେ ଆସିକି ଇଏ କରିବେ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ଆସିବେ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେବତାର ତପସ୍ୟା କବିତାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ହି ହୁ would bring the heaven here must descend himself into the clay and the burden of earthly nature bear and tread the dolorous way। ଦେବତାର ତପସ୍ୟାରେ ଗଡ୍ସ ଲେବର କବିତାରେ, ଯୋଉ ଗଡ୍ସ ଲେବର ଅଛି କବିତା, ସେଥିରେ ଦେବତାର ତପସ୍ୟା, ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଆସିକି ଧରାରେ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଏଇ ଧରା ବୁକୁରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମରି ଭଳି ଯଦି ନ ହବ, ସେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖା ହଉଛି, ଧରାରେ ଅଧରା ଆଲୋକର ବାଣୀ ଯେ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ବହି, ଆସିବାକୁ ହେବ ଓହ୍ଲାଇ ତାହାକୁ ଧୂଳିର ଏ ଧରା ତଳେ। ଧରାରେ ଅଧରା ଆଲୋକ ବାଣୀ ଯେ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ବହି, ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଯିଏ ଆଲୋକର ବାଣୀ ବହନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସିବାକୁ ହେବ ଓହ୍ଲାଇ ତାହାକୁ ଧୂଳିର ଏ ଧରା ତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଳିର ଧରା ତଳକୁ ଯଦି ନ ଆସିବେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, ଅତିମାନବ ହେଇପାରିବେନି, କିଛି ହେଇପାରିବେନି। ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପାର୍ଥିବ ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ଭରା ସହି, ଅପାର ଯାତନା ବରିବାକୁ ହେବ
ଅସୀମ କରୁଣା ବଳେ। ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପାର୍ଥିବ ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ଭରା ସହି। ଏ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଅଛି, ତେଣୁ ଅପାର ଯାତନା ଯେତେ ଯାତନା ଆସୁ ପଛେ, ତେଣୁ ସେ ଅସୀମ ତାଙ୍କରି ଅସୀମ କରୁଣା ବଳେ ସେଇଠିକି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ପରମପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ମାନେ ସେ ସଂଯୋଗିତ ଅଛି। ବଟ୍ few are they who tread the sunlit path, only the pure in soul can walk in light। ସାବିତ୍ରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଣ୍ଟୋ 2 ପେଜ 448 କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂଯୋଗ କେମିତି ମାନେ ସେଇ ଲେବର କବିତା ସହିତ ଏଇଠି ସଂଯୋଗିତ ଅଛି। ବଟ୍ few are they who tread the sunlit path, only the pure in soul can walk in light। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେଇମାନେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବେ। କେତେ ମାନେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ତାହା ପରମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେନି। ଜଣେ ଜଣକ ମୁଁ ଅପା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମା କହିଛି। ସେଇ ଭାଇ ଆଉ ଅପାର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼। ଅପା ଟିକେ କହିଦେଲେ କେତେ ନିଜର ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ନାନୀ ଦିଦି ଏ କହିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଅପାଟିଏ ଜଣେ ଭାଇ କହିଦଉଛି, ଜଣେ ଅପା ଜଣକୁ ଭାଇ କହିଦଉଛି, କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରମଙ୍କୁ ସେଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଅପା ଭାଇ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିପାରିବା। ଏଇଟା ମାନେ ସିଓର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେତେ ମାନେ ଇଏ, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଥରେ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ନହେଲେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କସ୍ମିନ କାଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଯଦି ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁଯୋଗଟି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କୋଉ ଯୁଗରୁ କୋଉ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଇଏ ଯେତେ ଯାହା ନ ହଉ, ମୁଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଥର କହିଲିଣି, ଆପଣ ସେତିକି ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ସେଇ ଟିକିଏ ମା କହିଛେ, ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳରୁ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ କେତେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିପାରୁଛି। ଆପଣ ନିରୋଳାରେ ଭାବିବେ କେତେ ବଡ ସୁଯୋଗ, କେତେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ବା ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ତା ମାନେ ପରମଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ବି ପରମ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ, ମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ହେବ। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପରେ ବାଣୀଟିଏ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ ଜାତକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ? ତୁମର ଯୋଉ ଜାତକ ଅଛି, ଆମେ ଜାତକ ଦେଖଉଛେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ସେ ଜାତକ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇ ଜାତକ ଫାତକ କିଛି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାତକ ଫାତକ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମା କହୁଥିଲେ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେ। ଯଦି ସେ ମା ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାର ଜାତକଠୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି
ତେଣୁ ସେତ ଗଲା ପରେ ଏଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ ଜାତକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ? ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଜାତକ ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, କୌଣସି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଜାତକ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଓ ହେବ। ତେଣୁ ମା ଏଇ ଏତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଯେକୌଣସି ବହି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଯାହା ଆମେ କହିବା କୋଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେନି। କାହିଁକି ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଲାଇନ ମୁଁ କହିବି, ସାବିତ୍ରୀର ସେଇଠି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଭାଷ୍ଟ ଅନନୋନ୍ ଇଜ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍, all things are wrapped in the dynamic one, a subtle link of union joins all life, thus all creation is a single chain। ଏଇଠି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀର ପେଜ 110 ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ପଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶାଳ ଅଜ୍ଞତା ଆମ ଚତୁର ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କହିକି ଆସିଛେ ତୋତେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ସେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଚତୁର ଦିଗରେ ଘେରିକି ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇ ସକ୍ରିୟ ଏକାତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। କୋଉଠି? ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇ ସକ୍ରିୟ ଏକାତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏକତାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗସୂତ୍ର ସକଳ ଜୀବନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଏକତାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗସୂତ୍ର ସକଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଗୀତାର ଆମେ କହିବା କେତେ କଥା, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛେ କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏକ ବିଶାଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଚତୁର ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସକ୍ରିୟ ଏକାତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ଭଗବାନ ବା ସେଇ ପରମ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆଉ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସମୟର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ନାମ ଜପ କର। ନାମ ଜପ କଣ? ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦିଓ ସେଥିରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଝଲସି ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୃପା ଆସିଯିବ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାସି ଯାଉଥିବ। ତୁମେ ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝିବ ଯେ ତୁମର ଓ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଝଲସିଲା ଭଳିଆ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସବୁ ଜଳ ଜଳ କରି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି କହିଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେ ତାଙ୍କର କୃପା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପନା କରିବା। ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଳ୍ପନା କରିବା?
ନା ପରମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କଲେ ସମାଧି ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଛି, ସେ ଭିତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଖାଉଛି, ଡାଇନିଂରେ ଖାଉଛି, ଆଶ୍ରମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଶୋଉଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିକି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। କଳ୍ପନାରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଟିକେ ମା ଏଇଠି ମା ପୁରା ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପନାରେ ସବୁ କିଛି କରିହବ, ଏଇଠି ଆଖି ବୁଝିଲେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଠି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କଳ୍ପନା କରିବା ଘରେ ବସିକି, ସେଇ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଯାଉଛେ କଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ? ବାସନ କେମିତି ଧୋଇବ, କାହିଁକି ଏଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସେମିତି। ମୁଁ ତ କେତେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛି, ଏମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ କରି କହୁନି ଯେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଏଠି ବରି ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କଳ୍ପନା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଉପକରଣ। ସାଧନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ହଉଛି କଳ୍ପନା କରିବା। ଯଦି କଳ୍ପନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରିବେନି। ଇଏ ହଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ, ଆଉ ସାଧନାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ବିରାଟ ଉପକରଣ। ଇଏ କଳ୍ପନାରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ସାହସ ଆସିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ। କଳ୍ପନାଟି ଯେତେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଚାଲିଥିବେ। କଳ୍ପନା ଛୁରୀ ସଦୃଶ, ସିଏ ପୁରା ଆଗରେ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା ସହିତ ତୁମର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ନାମ ସହିତ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଚେତନାର ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିଜର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କଳ୍ପନା କଲେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ମହାନ ନାମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନାମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ସୀମିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନାମ ନ ଦେଇ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମା ହଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉ ବା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହଉ, ଯାହା ଯେତେ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସେଇ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାଁରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା, ଡାକିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ କଳ୍ପନା କରୁ କରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାସ୍ତବ, ଏଇ କଳ୍ପନା କରୁ କରୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେଟା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବି। ସେ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏଇ ମୋଚି ମାନେ ବିଷୟରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବା ମୋଚି ଯୋଉ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁ ସେ ତାର କେମିତି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମୋଚି ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଚନାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଆଦୃତ କରିବି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଜଣେ ମୋଚି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରଇଦାସ। ରଇଦାସ ଏଠି ହିନ୍ଦୀର ଇଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସେ ଯୋଉ ମୋଚି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରଇଦାସ। ସେ ଗଙ୍ଗାରୁ ସବୁଦିନ ପାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାପୁ ଥାଏ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଥିବ, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖିକି ପାଣି ଲଗେଇକି ଛୁରୀରେ ସେ ଚମଡ଼ା କାଟିବେ, କରିବେ, ସବୁ କରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାପୁରେ ଯୋଉ ପାଣି ରଖନ୍ତି, ସେ ଟାପୁରେ ପାଣି ରଖିକି ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଗଙ୍ଗା ଜୟ, ଗଙ୍ଗା ମାତା କି ଜୟ କହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକତ୍ରିତ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ଜୟ ଗଙ୍ଗା ମାତା କହିକି ସେ ଛୁରୀଟି ଯୋଉ କାଟିବା ଜିନିଷଟି ସେଇ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବେ ଏବଂ କୋଉଥିରେ ସେଇ ଚମଡ଼ା ଫମଡ଼ା କାଟିବେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ସେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବାଟରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରଇଦାସ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆପଣ ତ ଏତେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଣାମ ଟିକ ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ।
से कौन कले जेतेबेले गंगारे बुड़ पकेले से पंडित से कहले रईदास प्रणाम ग्रहण करूँ सांगे सांगे गोटे कंकण आसीगला हाथ को सुनार कंकणटी आसीगला रईदास माने जेतेबेले से सुनार कंकणटी पंडित पाइछन्ती ताकू से लुचेकी कौन करछन्ती आउ किछि रईदास न कहिकी तांका लुगा ये भितरे लुचेकी धरिकी पळि आछन। अच्छा से पंडित कंकणटी कौन करिवे से नहीं कि सुना दुकान रे बिकी देइछन्ती जेतेबेले बिकी देइछन्ती तापर कौन है ना से देशर माने से राज्यर जे रजांक झियो से जाइछि सुना दुकान को अति तात्पर्यपूर्ण भाव माने मनोज दास लिखिछन्ती मु ताकू शॉर्टकट रे कहि दउछि जेतेबेले से जाइछन्ती से गोटे सुनार कंकण किनिक आनिछन्ती ताकू दुकानी की कहिछन्ती तू आउ गोटे कंकण दबु नले तो बेक कथा हो एते सुंदर कंकण तू कोड पाइलो तू जो तैयारी करछु आउ गोटे मोर पे तैयारी करिया पड़ियो गोटे मोर दरकार नै मोर दीटा दरकार रजांक झियो से खोजी 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 से पंडितंक पाखକୁ आसी पहुंची पंडित को कहि पंडित महाशय मो बेक कटा हे जिवो आपण जदि आउ गोटे कंकण न देबे मु गोटे कंकण रखिली तेणु से कोन होउची ना रजांक झियो मते मागिछन्ती आउ गोटे कंकण न देले मोर बेक कटा हबो सेठू से तो पंडित पूरा छानिया हो गले कहले मु तो एक कथा माने मने मने भाबिले करे भारी असुविधा कथा। अच्छा से मु तो रईदास किछि कहि नै सुनार कंकणटी गंगा माता को तांको प्रणाम जणेबा कहि देला मात्रे से सुनार कंकण पाइछि ताकू मु बिक्री कर देइछि आउ कोन कहिबे भारी असुविधा रे पड़ली नदेले मु भी बेक कटा हबो से जदि कहबो जे मु पंडित गोठो आनिछि दोकानी असुविधा हे जिवो राज्य रे सब हाला हे जिवो तेणु से जाइकी रईदास पाखरे पंडित पूरा नतमस्तक होइकी रईदास कहिसंती हे रईदास आउ मु एई भली भूल करछि गोटे तम प्रणाम जणैला बेले मते गोटे सुना कंकड़ मिलिला किंतु मु आपन को न कहि सेठी केमति बिकी देछि से रजा झियो ए स्टोरीटी कहले सेठो रईदास कौन कले देखंतु किभली भाबरे संपर्कित से जो टापू भितरे जो थे पानी गंगार पानी रखिकी जय गंगा माता कही से काम करती से टापू भितरे हाथ पुरे देकी जो पात्र भितरे हाथ पुरे कही गंगा माया और एक कंकण दे दो पंडित जी को जिते यही कथा कही हाथ बुले पुणी गोटे कंकण आसी जाइए केते देखंतु माने कि भली भाव रे दृढ़ विश्वास एवं कौन तांकर विश्वास अछि आ से ग्रहण करिसंती गंगा माता को बोली से जेतेबेले कहिसंती सेई पानी भितर गंगार पानी तांको टापू भितरु कहउसंती दे दे गंगा माया और एक कंकण दे दो गोटे पुणी गोटे कंकण दे दे पुणी से कंकणटी पंडित को देइसंती पंडित नेकी देइसंती एई भली भाव रे ए स्टोरी के मान देखंतु केते एथरे कोन अछि विश्वास अछि एवं भरोसा अछि एवं से तांको सहित गंगा मां सहित संपर्कित हो जाइछंती तेणु विश्वास रहिले तांको सहित संपर्कित हेबो ईश्वर संबंधी नैव्यक्तिक परम धारणा से दियंती कहंती से परम सत्य चिरंतन गतिशील गति किंतु जहा कहिले तांको सहित संपर्क जेते जहा कले भी आमे तांको सहित संपर्कित होई परिबा नाही हजार हजार दर्शन ग्रंथ पढ़ी शेष कर दियंतु जदि तुम से किसी अग्रगति नाही ताहले भी माँ कहते से भी तुम संपर्कित हो पारनि तुम जेते जो भली भाव में वर्णना कर परम सत्य चिरंतन गतिशील जहा कर जदि ताको सहित तुम संपर्कित नहींच ताहले तुमर किछि हबनी आ तुम जेते हजार हजार ग्रंथ दर्शन शास्त्र पढ़ी की शेष कर दियो जदि सेथरे तुमर किछि अग्रगति नाही बा अग्रगति हबनी जदि तांको सहित तुम संपर्कित ही ना धर्म संप्रदायर अग्रग जो प्रगाढ़ अनुरक्त हो पारती जिते मठ महंत जाहत जेते जन्मे धर्म संस्था जो धर्म संस्थार से संप्रदायर जेते उच्च कोटि रही था जदि से भगवान को सहित संपर्कित हो नाहंती कौन सी अग्रगति हेबो नाही एपरी लोक अछंती ध्यान धारणा रे सारा जीवन बुड़े देवे किंतु तांकर किछि
ଅଗ୍ରଗତି ହବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଦେଖିଛେ, ଖାଲି ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରି ଧୂପ ବୁଲେଇ ବଡ ପାଟିରେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା, ସଫଳ ହେବା ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା, ସଫଳ ହେବା ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ। ଜୀବନରେ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା। ମାଛ ଯେପରି ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେ ବୃଥା ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ତା ଜୀବନ ବୃଥା ସେହିଭଳି ହବ। ଯଦି ତମେ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୁମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଯୋଉ କହିକି ଆସିছে ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେପରି ତୁମକୁ ଭୁଲି ନଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ହବ, ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଜୀବନ ଯୋଉ କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ହବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ନା ମାଛ ଯେମିତି ପାଣି ବିନା ରହିପାରିବନି, ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ମୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ମାନେ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେ ହଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଯୋଡୁଥିବ, ଯେତେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଯେତେ ଯୋଡୁଥିବ, ସେ ଯୋଡୁ ଏକାକାର ହୋଇଯିବ। ଏକାକାର ଆପଣଙ୍କର ଏକାକାର ହେଇଯିବା ଆମ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏଇ ଯୋଗକୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମାନେ ଯୋଡୁ ଯଦି ଏକାକାର ନ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ବା ତମେ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ। ନିଷ୍ଠାପର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଆଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ହତାଶ ହବନି। ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ନା, ଆରେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି, ବାହାରକୁ ଏଥିରେ କିଛି ଆମ ଏ ଯୋଗରେ ବାହାରକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ସେ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି। ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି ବାଧା ଆସୁଛି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତମର ଅଗ୍ରଗତି ହବ। ମୋର କୋଉ ଅଗ୍ରଗତିରେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ବାଧା ଆସୁଛି, ମତେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଧା ଆସୁଛି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି ପାରୁନି, ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ସରଳ ଭାବରେ। ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ସରିବନି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଅଛି, ସେମାନେ ଧାରଣା ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ଯେତେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧାରଣାର କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହବନି, ବା ସେ ଯୋଉ ଧାରଣାରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି, ସେତିକିରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏସେଜନ ଗୀତାରେ କଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱେ ମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଲଭ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଜୟ ଇନ୍ ଗଡ୍, in that way God accepts, loves and takes joy in man. ଏସେଜନ ଗୀତା ପେଜ 176 ରେ ଦେଖିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭଲ ପାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କି କଥା ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସେଜନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ,
ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ଆସିକି କହିବେ, ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ମା କେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲେ, ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳନ ହେଲେ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲେ, ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ, ମୋର ତଥାପି ସରିବନି, ଆଉ କେତେ କଥା ତେଣୁ ରହିଗଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବା, ସମୟ ସରିଗଲା। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ମୃଣାଳି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ସମ୍ପର୍କିତ ସହିତ ପୁରା ମାନେ ତାହା ପରମଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣ ଏବେ ତ ଦିଆ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ପଢିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କେତେ କଥା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହବ, କେତେ ହବ ତାକୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ବିଷୟରେ ମା ତ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବା, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା କିଭଳି ମା ବହିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବି। ସବୁ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନାଁ, ମା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହେଇଛି। ସବୁ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯିଏ ଆଜି ଏଇ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅପା, ସେ ମୋର ଅତି ମାନେ ଅତି ସ୍ନେହର ଅପା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ସମୟ ସୁଯୋଗ ମତେ ମା ଦେବେ, ପୁଣି ମୁଁ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେବି। ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଜୟ ମା, ଜୟ ମା।